On morning to you all. I have been really honored. Bismillahirrahmanirrahim. This moment, we now invite Dr. Muhammad Nazmul Hossain, Professor in the Department of Electrical. Faculty members, researchers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. VLSI and embedded systems, artificial intelligence and robotics, communication technology, artificial intelligence, IoT, 5G, 6G and beyond, cybersecurity, smart awareness, technical quality and research relevance. I sincerely thank all reviewers. Thank you, Professor Dr. Nazmul Hossain, sir. Research domain and how we can really help our community in all over Bangladesh. And our leader of IEEE Bangladesh section is an emotion of bringing all scholars, all alumni of POST, bringing together. Many years back, one of the few faculty research paper so that the whole world can see what whole Asia Pacific, more than 60 sections. Our section was formed in 1993. Challenging journey, and it was not achieved in a day. Accommodate travel grant and registration fee for every authors. It is time to recognize our silent heroes who are writing papers, who are Submit the papers, hundreds of conferences going on all over the world. This is the trust. If the conference this year, those who are coming, joining, if they feel that the conference is good, whatever you are publishing here, contribute significantly to the development of intelligence and sustainable engineering solutions for the future. I would like to express my sincere appreciation to the organizers, especially IEEE Bangladesh, sponsors, reviewers, speakers, participants with dedication and hard work which made this conference possible. I wish Pechi 2026 every success and hope all participants will find the event intellectually enriching, professionally rewarding and personally inspiring. Through the organization of this prestigious conference. Today I would like to make a commitment that during my tenure as Vice Chancellor, I shall continue to patronize the support similar international conferences and scholarly events organized by our other departments and faculties. Such initiatives enhance the business and findings. This mutual exchange of knowledge is very essence and beauty of this academic conference. Therefore, I encourage all departments of Pabna University of Science and Technology to take similar initiatives in the future and contribute to building a vibrant research culture that will benefit our university, our nation, at the time when humanity is experiencing unprecedented technological transformation. Artificial intelligence is reshaping industries, intelligent infrastructure is redefining urban life, renewable energy is changing the power landscape, and advanced communication technologies are connecting billions of people in real time. Conferences like PSC 2026 are not merely academic events, they are platforms where ideas are exchanged, participants are built, and the future is imagined. I firmly believe that universities must play a crucial role in this transformation. As center of knowledge creation, universities have the responsibility not only to educate future generation but also to generate solutions for social challenges. Unprecedented technological transformation. Therefore, the theme of the Peace 2026 is particularly relevant to today's world. Power, electronics,
communication technologies, computing, and intelligent infrastructure are the fundamental pillars for fourth and fifth industrial revolution, I believe. At the same time, this is very critical for the nation and the government when we are moving towards the emerging knowledge-based economy. The integration of this discipline will play a crucial role in building smart cities, modern industries, intelligent transformation, and sustainable energy solution and digital governance. Of the professionals from 9 countries are participating and many online. So this is a huge conference, as I said at the beginning. So it's international conference. জন্য অসুবিধা হচ্ছে, অবকাঠামোর সমস্যা হচ্ছে। সে কারণে আমরা সংকোচন থেকে সম্প্রসারণের নীতি এবারের বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখেছি। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। দ্বিতীয় যে জিনিসটি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে মেগা প্রকল্পের গল্প শুনেছি, ফানুস ওড়াতে দেখেছি, এবার সেই মেগা প্রকল্প থেকে বের হয়ে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর তৃতীয় বিষয়টি যেটি গুরুত্বপূর্ণ আজকে কনফারেন্সের সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা সরকারের ক্ষেত্রে, সেটি হচ্ছে এই যে বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির কথা বলছে, পার্টিকুলারলি বর্তমান সরকার চায় যে আগামী 10 বছরের মধ্যে জিডিপিতে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর, আইসিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কন্ট্রিবিউশন হবে 10%। আমার ধারণা সেই পার্সপেক্টিভ থেকে today's conference is very relevant. Therefore, I would like to request you to put your hands together for the organizers. Very particularly যারা তোমরা আমাকে শুনছো পিছনে স্টুডেন্টরা, কয়েকটি জিনিস আমি একটু হাইলাইট করতে চাই উইথ দি পারমিশন অফ দি কনফারেন্স অর্গানাইজার। মেবি নট টোটালি রিলেভেন্ট টু দি অবজেক্টিভ, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দি স্টুডেন্টস সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ মি। প্রথমত হচ্ছে যে আমরা জিডিপি গ্রুপের কথা আমরা বলেছি 5% শিক্ষা বাজেট আমরা নিয়ে যেতে চাই। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছি। আমরা আগে ডিজিটাল রূপান্তরের রূপকথা শুনেছি, বাট এবারের বাজেটে আমরা একটা সত্যিকারের রূপান্তর দেখার চেষ্টা করছি। কয়েকটা বিষয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই, যেহেতু তোমরা মোস্টলি এখানে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির স্টুডেন্ট। প্রথমত তোমরা জানো যে 1 ট্যাব 1 টিচার একটা প্রকল্প সরকার নিয়েছে এবং এর জন্য বাজেটও রাখা হয়েছে। তার মানে সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল বা নির্বাচনী ইস্তেহার ছিল তা বাস্তবায়নের দিকে খুব দ্রুতই সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত তৃতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কথা বিএনপি সরকার বারবারই বা বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছে। আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্য হিসাবে এই বিষয়টাকে খুব আত্মতৃপ্তির একটি বিষয় হিসেবে দেখতে চাই যে তৃতীয় ভাষার জন্য এবারের এডুকেশন বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং তোমরা যারা এখানে বসে আছো তাদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজের পাশাপাশি ইংলিশের পাশাপাশি যদি তৃতীয় শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারো, পার্টিকুলারলি আমি আসলে পাবনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আগে যে ধারণা ছিল, গতকাল যদিও রাতে ঢুকেছি কিন্তু আজকে দিনে যখন এসেছি আমার ধারণা পাল্টে গেছে। তো তার সাথে যদি ভালো শিক্ষক এবং অবকাঠামোর সঙ্গে যদি তৃতীয় ভাষা যুক্ত হয়, আমার ধারণা স্কাই ইজ দ্য লিমিট। তোমাদের যে সাবজেক্টগুলো আমি দেখলাম গতকালকে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে, তো এই অপরচুনিটিগুলো আমরা আশা করি যে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় নতুন এসছেন, এখানে আপনারা যারা এখানে আগের থেকে আছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি বুয়েটের রিপ্রেজেন্টেশন দেখে এবং সাবদের ম্যাডামদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারাও চেষ্টা করুন বিশ্ববিদ্যালয়কে হেল্প করার জন্য যে বাজেট ফ্যাসিলিটেশন তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। চতুর্থ আরেকটি বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সরকার প্রত্যেকটি জেলায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ইউনিট খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং এই বাজেটে প্রত্যেকটি জেলায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ইউনিট খোলা হবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই আপনার প্লেসমেন্ট ইউনিট আছে এখানে বা কেরিয়ার কাউন্সিলিং ইউনিট অথবা স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার ইউনিট আছে। আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা এই যে এক্সচেঞ্জ সেন্টারগুলো হবে, আলটিমেটলি আমাদের বাচ্চাদের নলেজ অর্জন করতে হবে, বাট আমরা উই রিপ্রেজেন্ট মোস্টলি লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, সো আলটিমেটলি কেরিয়ার অর জব ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর অল অফ ইউ সিটিং হিয়ার। দেয়ারফোর যখন জেলা ভিত্তিক employment exchange সেন্টারগুলো হবে, I would like to see that you are taking full advantage of that. Fifth important thing is এখানে স্পোর্টস সায়েন্স বোধহয় পাবনাতে আছে কিনা আমি জানি না, আছে নেই। সো সরকার প্রত্যেকটা জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ করার চেষ্টা করছে। সো সরাসরি স্পোর্টসের সঙ্গে না থাকলেও ফিজিওথেরাপি, ইঞ্জিনিয়ারিং, এআই, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা এটা স্টুডেন্টদেরকে ট্রান্সফর্ম করেন সো দ্যাট তারা যখন পড়াশোনা করছে তার পাশাপাশি আর্নিং বা আর্ন করতে পারে, অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্যামিলিকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ধরনের অপরচুনিটিগুলো স্টুডেন্টরা জানলে তখন আমাদেরও যে উদ্যোগ বা সরকারের যে উদ্যোগ সেটা অনেকটা সফল কাম হবে।
সো স্মার্ট সিটির মূল আইডিয়া হচ্ছে পার্টিকুলারলি রিলেটেড টু ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, সেটা এআই নিয়ে হোক, আইসিটি নিয়ে হোক, যারা উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে, যারা এই সেক্টরগুলোতে ইন্টারেস্টেড, তাদের জন্য স্মার্ট সিটি তৈরি করা হচ্ছে। এবং ডেফিনেটলি পাবনা ইউনিভার্সিটির মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো, সেগুলো এখানে বেশি সুযোগ পাবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় অথরিটিকে অনুরোধ করবো যে এই ধরনের সুযোগ যেগুলো তৈরি করছে সরকার, সেগুলোতে নিশ্চিত করা যেন তোমরা যারা আমার সামনে বসে আছো তারাও যেন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সমান সুযোগ পাও। আমি একটু আগে বলেছি, আবার একটু রিপিট করতে চাই যে এই কনফারেন্সটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, পার্টিকুলারলি যখন সরকার আগামী 5 বছরের মধ্যে জিডিপিতে আইসিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের অবদান বৃদ্ধি করতে চায়। আমি স্যারদেরকে আই লাইক টু স্যালুট দি অর্গানাইজার অ্যান্ড দি টিচার্স প্রেজেন্ট হিয়ার। এই ধরনের উদ্যোগগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আপনাদের উদ্ভাবনী যে গবেষণা বা আপনাদের লেখনী, সেগুলোই নিশ্চয়ই আমাদেরকে আগামী 5 বছরের মধ্যে আমরা যে আইসিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে জিডিপি গ্রোথকে এনকারেজ করতে চাই সেটা বৃদ্ধি পাবে। এবং সে কারণে কিন্তু সরকারের এই শিক্ষাক্ষেত্রে যে বাজেট বৃদ্ধির পরিকল্পনা, তার মূলে রয়েছে এই জিডিপি গ্রোথটাকে অ্যাচিভ করা আমাদের আইসিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের অবদানের মাধ্যমে। আরেকটি সুসংবাদ আমি দিতে চাই, তোমরা যারা আমার সামনে বসে আছো তোমরা জানো যে সৃজনশীল ইকোনমিতে এবারে সরকারের বাজেট প্রায় 800 কোটি টাকা। এবং এর জন্য তোমার খুব বেশি ডিগ্রি থাকতে হবে, বা তুমি মেট্রিক পাস না অনার্স পাস, বা তুমি সোশিওলজি পড়ছো বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো, সেটি কোনো বিষয় না। যে কোনো সৃজনশীল অর্থনীতির বা উদ্ভাবনী ধারণায় সরকার এই মুহূর্তে ফাইন্যান্স করবে, সেটা বাজেটে রয়েছে। এবং আগামী 4 তারিখ সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 8টি বিভাগে নিজেই যাবেন এবং যেসব উদ্ভাবনী যেসব শিক্ষার্থী ভালো ভালো আইডিয়া রয়েছে, উদ্ভাবনী প্রজেক্ট রয়েছে, সেগুলোতে উনি ফাইন্যান্স করবেন। আমি চাই যে তোমাদের আমার সামনে যারা বসে আছো তারা নিশ্চয়ই বিভাগীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ের যে অনুষ্ঠান হবে, আমি তোমরা আমার সামনে যারা বসে আছো তাদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আমি আশা করি যে তোমরা সেখানে তোমাদের স্থান নিশ্চিত করবে। আরেকটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে স্টার্টআপ ইজ বিকামিং ভেরি পপুলার। আমাদের এখানে গ্রোথটা কম, কিন্তু পাবনা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, সরকার এবছরের বাজেটে শুধু স্টার্টআপ সেক্টরের জন্য 500 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এই 500 কোটি টাকা বরাদ্দ কিন্তু আমাদের তরুণদের জন্য, আমাদের যারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের জন্য। আমি আশা করবো যে রেলেভেন্ট যারা ডিপার্টমেন্ট, আবারও আমি রিপিট করি, তারা এই অপশনগুলো, এই বাজেটগুলো, এই অপরচুনিটিগুলো শিক্ষকদের জন্য এক্সপ্লোর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমার সামনে যারা বসে আছে শিক্ষার্থীরা, তাদেরকে গাইড করা বা সেই অপরচুনিটি তৈরি করে দেওয়া, যেন তারা সরকারের যে সুফল সেটাকে যেন পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বেশি ঘরে তুলতে পারে, এই প্রার্থনা পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমার থাকবে। আপনাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি যদি ভুল না করি, সেটা হচ্ছে ট্যুরিজম and hospitality management. I had a chat with your Honorable Vice Chancellor, and he was telling that there are a number of resorts here, a resort as well as a growing tourism sector. The tourism sector is growing in Pabna, particularly because of the Russian invasion বলে ফেলতে চাচ্ছিলাম, যে রাশিয়ার পরমাণু কারখানা যেটা হচ্ছে বা পরমাণু স্থাপনা আছে, সে কারণে। এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের যারা হসপিটালিটি, কেউ স্টুডেন্ট এখানে আছো হসপিটালিটি ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, গুড। অত পেছনে কেন, সামনে বসতে হবে। এত রাশিয়ান চলে এসছে, তোমরা সামনে না বসলে তাদেরকে টেক কেয়ার করবে। হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম সেক্টরে গভর্নমেন্টের বাজেট খাতে যেমন শিক্ষাতে এটাকে ইনক্রিজ করতে চায় 5%, তেমনি আমরা এই সেক্টরগুলো থেকে ইনকাম করতে চাই, সেটা টার্গেট হচ্ছে 6 to 7%। এবং সিগনিফিকেন্ট বাজেট এবারের বাজেটে রয়েছে। আমি একইভাবে হসপিটালিটি ডিপার্টমেন্টে দেখুন শিক্ষক থাকেন, অপরচুনিটিগুলোকে দেখা। এবং you see, nobody will provide you fund automatically. You have to align your objective with the government priorities, government objectives. Therefore, you will have funds from the government for research, for establishment, for infrastructure. সেজন্য এই ধরনের সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অপরচুনিটি ইজ হিউজ। যদি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, তার সাথে যদি ট্রেনিং দেওয়া যায়, লোকাল রিসোর্টগুলোকে যদি কানেক্ট করা যায়, আমি মনে করি যে আমাদের হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে তোমরা যারা পেছনে বসে আছো একদিন একদম সামনে চলে আসবে। তোমাদের জন্য মেনি প্রেয়ার্স। ফাইনালি আই উড লাইক টু কনক্লুড সেইং যে আমাদের জনশক্তির একটা বড় অংশ, আমি জানি না পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সেন্টেজ কত, আই রিপ্রেজেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি বাট very critically and crucially, the current ratio of Dhaka University student is 52 in favor of women and 48. So আমি পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চয়ই রেশিওটা এরকম হবে। সেজন্য
এবারের বাজেটে তোমার যারা আমার নারী শিক্ষার্থীরা আছো তাদের জন্য বলছি যে আলাদা করে ফান্ড রয়েছে। ইফ ইউ ইনিশিয়েট এনি স্টার্টআপ, ইফ ইউ ইনিশিয়েট এনি বিজনেস, সেটার জন্য সরকারের আলাদা ফান্ড রয়েছে। এটা যুব অধিদপ্তর হোক বা এটা সমাজ কল্যাণ হোক, এই সেক্টরগুলোতে টাকাগুলো যাবে। সো আমি আবারও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে আমাদের নারী শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের empowerment is very important, and we like to see you not only as employee but as an entrepreneur. This is the decision of the government, and try to utilize this. Finally, আমি আমার বাড়ি রংপুরে। এটা এই কারণে বললাম যে আমরা অন্য এলাকার থেকে একটু পিছিয়ে, পার্টিকুলারলি বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে। আমাদের এলাকার মানুষের সামাজিকতার কারণে, কালচারের কারণে জড়তা কাজ করে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সরকার থেকে স্টুডেন্ট লোন দেওয়া হচ্ছে। যদি হায়ার এডুকেশনে যাও বা বাইরে কোনো ট্রেনিংয়ে যাও, তাহলে এই সিকিউরিটি মানিটা সরকার থেকে এখন দেওয়া হচ্ছে। সো আমি চাবো যে, আমি যেহেতু প্রথমেই বললাম যে আমি রংপুরের মানুষ বা সন্তান, আমি চাইবো তোমরা যারা এখানে বসে আছো অথবা উত্তরবঙ্গের সবাই নাও, বাট যেহেতু আমি পাবনাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, পার্টিকুলারলি যারা উত্তরাঞ্চলের আছে এবং অবশ্যই সারা দেশে, তারা নিশ্চয়ই অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করবে। এবং একটু আগে স্যার নাম ভুলে গেলাম, স্যার বলে গেলেন যে এই ধরনের কনফারেন্স কিন্তু তোমাকে অপরচুনিটি প্রোভাইড করবে টু কানেক্ট, ফর এক্সাম্পল উইথ দি কিনোট স্পিকার ফ্রম জাপান or a paper presenter from USA, from New Zealand and other places. So we would like to see, with the help of this government, particularly with the loan support, we would like to see that you go abroad not as an unskilled labor, rather a white collar employee, right? So with your engineering knowledge and with the third language, as well as support from the university and also loan from the government, if you can't really achieve your objective to go abroad and establish yourself and also to help your family, that would be a missed opportunity, particularly by the Pabna University students. So try to encourage this opportunity, even from the help of this conference, through the connection of the teachers or your counterpart with whom you are presenting your paper. Let me conclude again congratulating the organizing committee, conference chair, faculty members, volunteers, sponsors, and all the contributors who have worked tirelessly, I believe, to make this event a reality. I also extend my best wishes to all the participants for a successful and productive conference. With these words, I am pleased to formally inaugurate the first international conference on power, electronics, communication, computing, intelligent infrastructure 2026. Thank you and best wishes. May I now request our Honorable Chief Patron, Professor Dr. Abul Hassan, Organizing Chair, Professor Dr. Muhammad Anwar Hossain, Dean, Faculty of Engineering and Technology. Dr. Muhammad Nurul Islam, sir, Honorable Pro Vice Chancellor, but to request our Honorable Chief Patron, sir, to present a insightful speech and sharing his valuable experience with us.